아파트 공화국. 전국 모든 주택의 약 60%. 매해 새로 지어지는 주택의 약 70%. 도시와 촌락을 막론하고 온 나라가 아파트 일색인 우리의 모양새를 두고 일컫는 말입니다. 우리만의 특성 같지만 사실 아파트는 세계 어느 도시에서나 흔히 볼 수 있는 집입니다. 집은 지어질 땅의 기후와 풍토, 그리고 사람의 일상이 어우러진 문화적 산물입니다. 도시의 아파트 역시 사회 구조와 문화, 그리고 사람들의 열망이 만든 시대의 자화상입니다. 서울과 마찬가지로 파리 도심도 아파트로 들어차 있습니다. 아파트로 이루어진 도시지만 그 풍경이 우리와는 많이 다릅니다. 모든 아파트가 길과 맞닿아 있고 높이는 거의 7층을 넘기지 않죠. 우리와 다른 그들의 아파트에는 프랑스인들의 집에 대한 가치가 배어 있습니다. 얼마 전 결혼한 프랑스인 뱅상 씨와 한국인 지선 씨. 두 사람은 파리의 중심인 시대선 부근에 그들의 신혼집을 마련했습니다. Qui avait une âme un petit peu, qui avait du charme. Là, on a trouvé à côté de Notre-Dame, donc forcément, on était en plein dedans. On avait un appartement un petit peu spécial, si vous voulez. 영혼과 매력이 있다는 그들의 아파트. 어떤 점이 그렇게 특별했을까요? Donc là, on est dans l'entrée. On rentre dans l'appartement par là. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est une vieille porte. C'est pas. Je crois qu'en Corée, il y a souvent des portes avec des ouvertures électroniques. Hein, alors là, on est très très loin de ça. C'est vraiment des pièces de métal qui ont des centaines d'années. 육중한 철로 만들어진 잠금 장치. 중세 유럽의 집에나 있음직한 분들이 뱅상 씨에겐 자랑거리입니다. 한눈에도 오래되었음을 알 수 있는 아파트. 하지만 부부에겐 새 것을 드릴 마음이 없습니다. Par exemple, je referai pas un plancher neuf. Je vais garder mon plancher qui est pas droit. Il est pas plan. Ce que je vais faire, moi, plutôt si je refais mon sol, ça va être d'essayer de retrouver des tomates usagées. Parce que des neuves, là on voit bien la différence. 프랑스의 전통 자재인 육각형 모양의 붉은 타일로 꾸며진 바닥. 가늠할 수 없는 시간 동안 사람과 함께 마모된 흔적이 역력합니다. 그러나 이 아파트를 거쳐간 누구도 집안 곳곳에 나이 먹은 것들을 바꾸거나 없애지 않았습니다. On a en décoration un plan de Paris. Je sais pas si vous avez bien vu, mais on voit déjà notre maison. C'est là. Donc c'est un plan qui a 500 ans, donc Ah d'accord. on voit que Paris à l'époque c'était tout petit, hein, ça commençait, ça va du Louvre à un petit peu au-dessus de l'île de la Cité, donc Paris était tout petit à l'époque et notre maison elle était déjà là.
오래된 것에 대한 프랑스인들의 애정. 이것이 그들의 아파트가 같은 자리, 같은 모습으로 존재할 수 있는 이유입니다. Qui a duré longtemps. C'est une maison, je sais que ça fait 500 ans qu'elle est là et je me dis que dans 100 ans, elle sera toujours là. Un appartement moderne, souvent au bout de 20 ans, 30 ans, je trouve que ça se dégrade. Je ne sais pas s'il faut... voilà. On n'a pas ce recul, je trouve. C'est-à-dire, on les a construits il y a 20 ans, on ne sait pas comment ça sera dans 100 ans. Là, je sais que dans 100 ans, ce sera la même chose, ça n'aura pas bougé. 파리 13구에 위치한 잔다르크 거리. 이 거리 45번지에는 1888년 건축가 샤브롤이 설계한 아파트가 있습니다. 최초의 서민 임대주택인 이 아파트는 당시의 도시 노동자들을 위해 지어진 집입니다. 낡은 엘리베이터와 계단을 중심으로 각 층마다 5가구의 집들이 다닥다닥 붙어있는 아파트. 120여 년 전 지어진 이 아파트에는 아직도 파리 사람들이 살고 있습니다. 같은 건축가가 지은 다른 아파트도 마찬가지죠. (30년도) 못 가는 우리의 아파트와는 달리 평균 아파트 수명이 100년을 넘기는 곳도 있습니다. 낡은 아파트를 허문 자리에 새 아파트를 짓는다 해도 그들에겐 원칙이 있습니다. 긴 시간 지켜온 도시의 풍경을 거스르지 않도록 주변의 오래된 아파트와 균형을 맞추는 일이죠. L'entrée dans la modernité et la postmodernité a créé une forme de retour et de sacralisation, si vous voulez, de ce qu'on considère comme le patrimoine, donc l'ancien, etc. Alors peut-être que sur le plan simplement Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur la question de l'idée qu'il n'y a pas de fatalité dans les formes urbaines. Hein. C'est-à-dire que tout dépend d'un contexte social, économique et culturel et politique. Et donc d'un contexte temporel et spatial. Hein. 오래된 것이 소중하다고 이야기하는 파리 사람들. 500년 전과 다를 바 없는 도시 속에서 파리의 시간은 천천히 흐르고 있습니다. 산책하기 정말 좋아요. 네. 다리들만 걸어도 기분이 좋아져요. 공원들도 많이 있고. C'est une combinaison en fait. C'est pas un facteur. Il y a des choses qu'on cherchait. On voulait être dans le centre de Paris. On voulait vraiment être dans le cœur de Paris. Alors il y a pour la vie de tous les jours, les transports quand on va au travail. 베이징의 도심 풍경은 서울보다 더 높고 더 많은 아파트로 가득 채워져 있습니다. 베이징뿐만이 아닙니다.
외곽의 신도시에도 아파트 광풍은 불고 있습니다. 옌조우도 그 중에 하나. 신도시에 가까워질수록 아파트 분양 광고가 즐비합니다. 베이징 외곽에 위치한 이곳에는 최근 하루가 다르게 아파트가 들어서고 있습니다. 중심 도로를 점령한 수많은 아파트 분양 사무소들. 베이징 외곽에는 이곳 옌조우와 같이 초고층 아파트가 즐비한 신도시들이 속속 개발되고 있습니다.嗯，挺火的，出来一个楼盘，一开盘就能抢光。为什么呀？因为这种性价比比较高吧，离北京比较近，价位的话还比较低。 이전의 모습은 온데간데 없이 넓은 땅 위로 오직 아파트만이 세워지고 있는 옌조. 지금 중국 전역은 사상 최대 규모의 아파트가 공급되고 있습니다. 불과 20년 만에 베이징에 공급된 아파트 면적은 무려 4억 2천만 제곱미터, 여의도의 145배에 이르는 넓이입니다. 然后呢，那么从过去我们实际的这种数字上来看的话，我们大概是就是在2000年到2005年之间，我们那个城镇化率提高1个百分点，我们的城市人口增加，然后我们几乎每年呢是增加了大概是将近4900万的这个房屋的这个房屋的这个商品房的销售面积。那么在这之后的这个年份里面，比方说像我们2005年到2010年之间，这个数字提升得更快，它也是由于大量的人口进城，使得我们对住房的需求增加。 아파트는 사실 고대 로마에도 있었습니다. 도시에서는 한정된 땅에 되도록 많은 사람을 수용할 수 있는 새로운 집이 필요했죠. 위로 층층이 쌓아올린 아파트는 늘어나는 인구를 해결해주는 도시의 집이었습니다. 그리고 2014년 성장 일로에 있는 중국은 지금 빠른 속도로 도시화가 진행 중입니다. (2000년대) 들어 베이징의 인구는 매해 60만 명씩 늘어났습니다. 결국 2010년을 기점으로 도시의 인구수가 농촌의 인구수를 추월하는 현상이 벌어졌죠. 급격한 인구 증가엔 부작용이 따르기 마련입니다. 산업혁명 당시 영국도 주택 부족에 시달렸고 노동자들은 열악한 환경에서 지내야 했죠. 중국에서도 지금 그와 같은 현상이 벌어지고 있습니다. 어두컴컴한 아파트 지하로 내려가는 한 남자. 미로처럼 이어진 복도 양쪽으로 간간히 문들이 보입니다. 지하 방공시설을 불법으로 개조한 춘쭈팜. 이곳엔 생쥐족이라고 불리는 이들이 살고 있습니다. 밀폐된 지하 공간. 제대로 된 살림살이를 갖추는 것은 꿈도 꿀 수 없는 일입니다.
这边是一共的话70多个吧。这个一个月450呗，450，便宜呗。便宜怎么说呢？估计就是家里边也是为了省点钱，对吧？在外边谁不想多挣点钱？人家这也就是为了多挣点钱，省点钱，找一个这一般就是回来一睡觉。 올해 26세 청년 꽈리빈 씨. 2년 전 상경에 베이징에 자리 잡은 그도 역시 춘추팡에 기거하고 있습니다. 열악하기 짝이 없는 곳이지만 끝없이 늘고 있는 도시의 인구는 이곳의 방값마저 흔들고 있습니다. 它是分呐，有主卧、次卧，还有这种隔断，还有那种暗隔，就是连窗户都没有，没有光，那是最便宜的。到今年的时候都1000，那我这到今年到期的时候就可能要涨到1300多块钱。 자고 나면 변해 있는 도시에서 고단한 삶을 견딜 수 있는 건 다음 목표가 있기 때문입니다. 我一般在北京呢，都是我自己期望也是到30岁的时候，如果自己的能力还有工资啊什么的，能让自己以后还能继续生活下来，就是有期望能在北京买一套房啊，或者是怎么样的，那我可能会留下。那如果到30岁的时候还是这种环境的话，那可能就要回家了，就不可能在这再继续了。 도시에 살고 있는 중국인들에게 이제 아파트는 피할 수 없는 선택입니다. 결혼을 앞둔 이 커플 역시 오래전부터 아파트를 알아보고 있습니다. 谁知道它到底具体？这是那个一室一厅的，然后这边带一个书房，这是客厅。 중개업자를 통해 안내받은 이 집은 80제곱미터의 넓이에 우리 돈으로 약 7억 원이 넘는 아파트입니다. 공사가 중단된 것처럼 기본적인 마감도 되어 있지 않은 공간. 중국의 아파트는 대부분 집을 산 사람이 내부 장식을 해야 합니다. 面积15平米左右吧。15. 사는 사람의 부담이 더욱 늘어날 수밖에 없죠. 就是前面一点遮挡都没有，视野非常好。这个就每平米的话，大概高出1万多，然后再加上装修的话，装修肯定也要花很多钱，所以，我们就超出我们的预算，就相对来说就多一点儿。 그러나 두 사람에겐 선택의 여지가 없습니다. 对。价钱方面，你感觉？觉得这个是已经就是不是喜欢的问题了，因为他现在只能住楼房，没有那么多地方。中国人口毕竟这么多，特别是在大城市来说的话，你要说你自己住个平房，那个有点不太现实了，就，除非是一些老房子。 빠르게 흐르는 도시의 시간 속에서 베이징의 풍경은 급격하게 변화하고 있습니다. 중국의 도시에서는 끊임없이 지어지는 아파트들이 시간의 흔적을 지우고 있습니다. 우리가 70년대에 그랬다시피 신흥 부자들 또는 신흥 중산층이 급거 등장하고 대규모로 등장한 것이죠. 근데 그들을 받아낼 만한 소위 말해서 편리한 쾌적한 주거지는 없는 편이잖아요.
그러니까 우리와 똑같은 방식을 취하는 게 예를 들면 질적으로 낮거나 양적으로 부족한 도시 기반 시설을 포기하고, 그죠? 수입한 취향, 자기네 취향이 아니라 속물 취향 같은 것들이 디자인에 드러나고, 거기에 중국인들이 갖고 있는 고유한 컬러와 그다음에 색감, 그다음에 뭐 장신 문제, 이런 것들이 결속된, 예를 들면 나쁘게 표현하면 국적 없는 아파트 단지가 계속 퍼져가는 거죠. 서울교회 통암동에 현대식 아파트가 준공되었습니다. 1958년 종암 아파트의 출현으로 우리 도시의 시간은 흐르기 시작했습니다. 그로부터 4년 후 단지라는 개념을 도입한 마포 아파트가 지어졌고, 얼마 지나지 않아 최초의 주상복합 세운상가 아파트가 선을 보였습니다. 상가와 주택난 해결에 크게 이바지하게 되었습니다. 여의도 시범 아파트가 착공 13개월 만에 준공되었습니다. 그런데 12층으로 설계된 여의도 시범 아파트의 출현과 함께 아파트는 고층으로 진화하기 시작했습니다. 여기는 잠실지구 아파트 단지입니다. 결국 행정기관과 병원, 학교, 체육관까지 갖춘 거대한 주택단지가 잠실에 지어졌고, 한번 평촌에 이어서 일산 신도시의 입주가 시작됐습니다. 서울 외곽에는 신도시라는 이름의 거대한 아파트 단지가 세워졌습니다. 지난 1988년부터 5년간 200만 호를 지어 저소득 무주택 시민에게 내 집 마련의 기회를 크게 확대시켜 줌으로써 해결돼 가고 있습니다. 우리의 욕망과 가치를 담고 진화해온 아파트. 온갖 브랜드로 포장된 지금의 아파트는 저마다의 완벽한 마을을 단지 안에 갖춰놓고 뜨겁게 경쟁 중입니다. 우리는 왜 이런 아파트를 만들었을까요? 아파트 단지라는 거는 도시 환경 일반은 그냥 그대로 방치된 상태에서, 환경 수준이 방치된 상태에서 일정한 그 구역 내, 즉 단지 내에 놀이터도 갖추고, 녹지도 갖추고, 휴게 공간도 갖추고, 뭐 최근에는 헬스클럽도 갖추고, 없는 게 없죠. 모든 걸 갖춘 그런 일정 수준 이상의 환경을 갖는 동네와 집을 공급하는 거죠. 이것을 시민들에게 자기 돈을 주고 구매하게 만든 겁니다. 그래서 모든 시민들이 일정 수준 이상의 동네와 집을 소유하고 싶은 욕구를 아파트 단지를 통해서 충족하는 것 외에는 대안이 마땅치 않았던 거죠. 전체 면적 중 약 4분의 1을 녹지로 확보하고 있는 파리는 전 세계 대도시 중 녹지 비율이 세 번째로 높습니다. 시에서 직접 관리하는 공공정원 덕분이죠. 2차 세계대전 이후 유럽은 도시 기반 시설에 대한 공공투자를 통해 도시 환경 수준을 크게 끌어올렸습니다. 시민들을 위한 공공시설이나 생활체육시설을 도시 어디서든 만날 수 있는 이유가 바로 그 때문입니다. 빠른 성장만이 최고의 가치였던 우리는 공공서비스의 부재를 아파트로 해결해 왔습니다. 바로 그 결정체가 지금의 거대한 아파트 단지인 거죠. 여기는 우리나라에서 가장 많은 세대가 모여 사는 아파트 단지입니다. 이곳의 넓이는 축구장 33개를 합친 면적과 맞먹습니다. 마치 작은 도시와 같은 이곳엔 웬만한 군 단위의 인구보다 더 많은 사람들이 모여 살고 있습니다. 이 안에서 사람들은 어떻게 살고 있을까요? 모든 시스템이 잘 맞물려 돌아가고 있는 대단지. 그 안에서의 생활은 편리합니다.
모든 것을 아파트 안에서 누릴 수 있도록 단지 안은 하나의 완벽한 생태계를 이루고 있습니다. 멀리 나가지 않아도 공원과 녹지를 만날 수 있고 굳이 사람을 통하지 않아도 배달된 물건을 받을 수 있습니다. 체육시설은 물론이고 심지어 아이들을 위한 교육 서비스까지 제공하는 한국형 대단지 아파트. 가깝고 편리한 단지 내 시설 안에서 거주자들은 일상의 대부분을 보낼 수 있습니다. 모든 것을 단지 안에서 누리는 삶. 우리는 이런 아파트를 만들어 왔습니다. 하나의 생태계를 이루며 각종 편의시설과 서비스를 갖춘 아파트. 이런 아파트는 어디에서 왔을까요? 이곳에는 근대 건축의 거장 르꼬르 뷰지에가 설계한 아파트 유니테 다비타시옹이 있습니다. Au-dessus. C'est un gros Lego. C'est un jeu de construction. Le lien social. 하루 수백 명의 방문객이 찾을 정도로 역사적인 건축물입니다. 이 아파트는 1인 가족부터 6인 가족까지 모두 수용 가능한 23가지 평면으로 이루어져 있습니다. 건물은 남북 방향으로 배치되어서 늘 햇빛을 받을 수 있고 주민들의 편의를 위해 7층과 8층에는 서비스 공간을 마련했습니다. 대규모 아파트 건설을 통해 이상적인 공동사회를 꿈꿨던 르꼬르 뷰지에. 그는 단지 안에서 모든 것을 해결할 수 있는 하나의 사회를 구현하고자 했습니다. Alors, l'immeuble Le Corbusier contient un hôtel, car c'est un concept de ville verticale qu'avait voulu Le Corbusier. Et donc, il souhaitait, à l'intérieur de l'immeuble, qu'il y ait le maximum de services. Donc, des commerces, une école, une bibliothèque, une salle des loisirs, et surtout l'hôtel-restaurant qui était là pour être au service de tous les habitants. 유니테 다비타시옹. 17층의 높이에 337세대, 무려 1600명의 인구가 살 수 있도록 만든 작은 도시. 건물의 중간에 식당과 식료품 가게, 세탁소와 약국이 갖춰진 상점가를 만들고 건물의 옥상에는 수영장 등 체육시설까지 마련했지만 정작 시민들의 반응은 차가웠습니다. 완공된 후에도 사람들은 입주하지 않았고 그 후 수년간 건축가의 기념물 정도로만 인식됐죠. 도시의 인간이 편리하고 쾌적하게 살길 바랐던 건축가의 이상. 르꼬르 뷰지에가 간과했던 건 무엇일까요? 모든 것을 튼튼하고 값싸고 효율적으로 대량 생산을 해내기만 하면 그것이 사람들의 욕구를 충족시켜주는 가장 좋은 방법이다라고 생각했던 게 근대 사회의 그 패러다임이었죠. 그러니까 필요한 기능을 어디다가 주기만 하면 사람들이 찾아가서 그것을 사용할 것이라고 생각한 거예요. 그러니까 옥상에다가 놀이터를 만들어줬으니 가서 놀면 될 거 아니냐라는 얘기고, 중간에다가 이게 상가를 만들어줬으니 가서 구매 행위를 하면 될 거 아니냐라고 한 거예요. 근데 사람들은 그렇게 안 하죠. 사람들은 모든 생활 행위를 자신의 일상생활 동선 안에서 해결하고 싶어 합니다. 유럽인들은 1960년대에 다시 반성을 하게 돼요. 아, 그렇게 해서 소위 근대주의의 편리성, 효율성, 속도 이런 것으로 도시를 만들어 보니까 옛날 도시가 갖고 있는 정감이 조금 없어진 것 같아. 그리고 좀 더 삭막해졌어. 그런 뜻에서 그들은 다시 그 이전의 것들을 복원하고 복구하고 찾아가자. 이런 식의 사회적 합의가 있었어요.
파리 인근의 라그랑드보른. 이곳은 넓은 녹지와 상가, 주차 공간을 갖춘 대단지 아파트 그랑 앙상블입니다. 르 꼬르비지에의 근대 도시계획 철학을 이어받아 설계된 곳이죠. C'était une utopie urbaine. L'architecte donc Émile Ayo, dans les années 70, a imaginé une cité des enfants. Et l'objectif, c'était pas de faire une ville dense, mais c'était de faire un espace où les enfants avaient leur place. D'où la voiture qui tourne autour, mais qui rentre pas à l'intérieur. D'où ces espaces, ces immeubles qui sont pas des immeubles qui nous écrasent, mais qui sont des immeubles à taille humaine, et ces grands espaces verts au centre. Voilà. Alors, il y a des problèmes d'un point de vue urbain. C'est un territoire qu'on dit enclavé, qui est mal relié aux autres parties de la ville, notamment au centre-ville qui est de l'autre côté de l'autoroute. 폐쇄적인 단지, 고립된 일상. 이를 견딜 수 없던 주민들은 하나둘 단지를 떠나게 됐고 저소득층만이 남은 이곳은 우범지대라는 오명을 쓰게 됐습니다. Je me dis, j'ai envie d'être optimiste et de me dire que tous ces changements-là, ça va un peu changer les gens, leur redonner un petit souffle. Et j'espère que ça va faire du bon et que voilà, la grande bande va s'ouvrir, qu'on va arrêter d'être isolé et d'être seul, et que justement que ça aide les gens à se remettre un peu dans une petite vie de tous les jours. J'ai un petit peu du mal à m'exprimer, mais leur redonner envie aussi. 60년대 후반, 파리 인구의 6분의 1이 거주하기도 했던 그랑 앙상블. 그러나 단조롭고 폐쇄적인 단지 안에서의 생활은 파리 사람들이 원하는 주거 환경이 아니었습니다. « 1974 étant une date importante, ça a été l'année où une circulaire qu'on appelait la circulaire Olivier Guichard, qui portait sur le développement des ZUP, des zones à urbaniser par priorité, qui était l'outil urbanistique pour fabriquer des grands ensembles, a été a posteriori abrogée. Donc en 1974, l'arrêt de la construction des ZUP a marqué en quelque sorte la fin du mouvement des grands ensembles. Mais pendant, disons, 25 ans, 파리 외곽의 사르셀. 전후 프랑스 주택 정책의 실패를 대변하는 그랑 앙상블이 바로 이곳 사르셀에 건설된 주거단지입니다. (12,500가구가) 살 수 있는 이 거대한 아파트 단지는 되풀이하지 말아야 할 실수로 묘사될 정도죠. 그래서 지금 이곳은 재건축이 한창 진행 중입니다. 기존의 아파트를 허물고 다시 짓는 일. 이곳 그랑 앙상블의 재건축 철학은 더 크고 더 좋은 아파트 단지를 만드는 우리의 재건축과는 의미가 다릅니다. Il y a une correspondance totale puisque au contraire, on se remet dans la continuité du tracé du reste du quartier. Donc pour être en continuité, on poursuit les voies. Ce quartier, étant le premier, n'était pas dans la résille de l'ensemble de la ville. Et d'autre part, on garde un certain nombre de bâtiments. Ce bâtiment en pierre va être gardé. Il y en a un autre que vous ne voyez pas qui va être gardé. Donc on n'efface pas l'histoire, mais on comprend la règle fondatrice et on s'inscrit dans les figures originelles. Par exemple, une différence considérable qui est aussi un lieu de débat architectural et sociétal, c'est le fait que dans la ville conventionnelle, la ville est faite d'îlots fermés sur eux-mêmes. 오랜 시간에 걸쳐 도시 환경에 투자해온 그들의 노력. 그들이 중요하게 생각하는 가치는
아파트를 선택하는 개개인의 시각에도 고스란히 배어 있습니다. 매일 동네를 산책하길 즐기는 페레스 부부. 이 부부는 18년 전 바스티유 광장에 아파트 하나를 마련했습니다. 엘리베이터도 없는 아파트 5층. 매일 계단을 오르내리는 불편함을 감수하면서도 부부가 이 아파트를 선택한 이유가 있습니다. 부부는 왜 이곳을 그들의 보금자리로 삼았을까요? Quand on est arrivé, il y a 18 ans, il y avait, dans cette petite rue juste derrière, il y avait le boucher, le boulanger, tout ce qu'il fallait. Mais comme il faut 3 minutes pour traverser la place, on avait de l'autre côté. 아파트 그 자체보다는 아파트가 있는 동네가 좋았던 부부. 아이들을 낳고 키운 18년이라는 시간 동안 부부는 이 동네, 이 집에서 삶을 꾸려왔습니다. On est place de la Bastille, donc quand on sort, on a la Bastille qui est là, on traverse la place, donc c'est 3 minutes à pied, et de l'autre côté, on est dans le Marais. Donc là, il y a les boulangeries, les épiceries, les primeurs, avec une vie effectivement de quartier, parce que avec les enfants qui vont à l'école, on rencontre des parents, on rencontre des gamins du même âge, puisque dans les écoles primaires ici, on dépend systématiquement du quartier où on habite, de la rue où on habite. Du coup, vous connaissez des gens, vous achetez le pain tous les jours, vous achetez le goûter du gamin ou je sais pas trop quoi. Et de ce côté-là, effectivement, de la place de la Bastille, il n'y a pas vraiment de vie de quartier. Vous traversez la place et il y en a une. Et comme les écoles sont de l'autre côté... On ne veut pas changer, peut-être qu'on va terminer notre vie ici. Mais quand on sera vieux, il faudra quand même monter les 5 étages, ça ne va pas être... 좁고 오래된 그들의 아파트. 우리의 눈에는 불편해 보일 수도 있습니다. 하지만 이들에게는 도시의 길과 맞닿아 풍요로운 공공환경을 누릴 수 있는 아파트. 그리고 세월의 흔적이 쌓여 개성이 느껴지는 오래된 아파트가 더할 나위 없이 좋은 집입니다. 짧은 시간 동안 빨리 좁은 땅에 많이 지을 수 있었던 아파트는 우리에게 분명 의미 있는 주거 형태였습니다. 오랜 시간 그 자리에 있던 길이 아파트를 위한 터가 되고 대대로 살아왔던 집터 위에 층층이 쌓은 건물을 세워도 박수치고 환호했던 건 그 때문이었습니다. 허물고 다시 짓기를 반복하면서 우리의 아파트는 점점 더 몸집을 불리고 담장을 높이고 있습니다. 그리고 지금 우리는 풍요로운 삶이 단지 안에서만 가능하다는 현실을 당연하게 받아들이고 있습니다.
tout en gérant ce qui a été fait jusque-là. C'est ça le défi, je dirais, politique, urbanistique et d'aménagement. Hein. Et d'ailleurs, en effet, comment dirais-je, les réflexions en Corée du Sud sur la ville, sur les espaces, etc., sont quand même assez sont dynamiques. Et on travaille sur d'autres types de modèles de logement. Hein. Même si on reste dans le collectif, hein, on peut tout à fait rester dans du collectif dense, mais proposer des choses plus variées, plus soignées, plus différentes de ce qui a été construit dans la période que moi je décris. 빠른 스마트폰이니 인터넷 같은 환경으로부터 벗어나서 사찰에 묵으면서 며칠 동안 뭐 좀 마음의 수양을 한다. 혹은 바쁜 일상에서 벗어나서 홀가분한 마음으로 예를 들면 제주도의 여러 가지 길을 걷는다. 이런 것들이 예를 들면 새롭게 등장한 우리 사회의 트렌드라고 하면 그게 당연스럽게도 도시를 만드는 일이나 아파트를 만드는 일이나 건축을 만드는 일에 적용되어야 되죠. 그렇다면 우리가 해왔던 20세기 중후반부의 그 바쁜 아파트 만들기라고 하는 것에 대한 반성이라고 하는 것은 근본적으로 속도에 관한 문제죠. 빨리빨리라고 하는 것이 아니라 천천히 지혜롭게 하는 것. 이게 우리가 21세기에 가져야 될 태도 같은 것이죠.